पंजाब के लोक गीत अज के पढ़ियारां वास्ते मजमून है। 11वीं क्लास वास्ते ते BA के पढ़ियारां वास्ते है बहुत अहम मजमून। लोक गीत जिमें कि उनवान तो ही जाहिर है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आवाम की गल होएगी, लोकाई की गल होएगी, पब्लिक की गल होएगी, साढ़े आम इत्थे जिहड़े वासी ने उन्हां दी गल होएगी। लोकाई के जज्बियां सदरां ते रहतल की निशानी होंदे ने लोक गीत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिथे वसेब ते रहतल की गल होंदी है ਉਹਦੇ नाल नाल तवारीख, समाजी हालत ते सकाफत दीयां झलकियां भी होंदियां ने, हत्ता कि उस समाज दे मजहब दे रंग भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वेखे जा सकते हैं। यह लोक गीत कौन लिखता है? इस सवाल का जवाब यह है कि यह किसी एक शायर की तखलीक नहीं होंदे, किसी भी शायर की तखलीक नहीं होंदी। अज भी असी दस सकने हाँ, नहीं दस सकते कि माइया किने लिखे है, बल्कि माइया या टप्पा या बोलियां जिहड़ी अगे के लोक गीत दियां आनियां किस्मां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि यह किसी ने नहीं लिखिया, बल्कि यह सियानफ ते तजर्बे दियां पक्कियां गल्लां मौजूद सन, ਜਿਹੜੀਆਂ रवैये रीतां रस्मां तो वख मत दियां गल्लां भी मौजूद सन। उन्हां नूं असी गीत दी शक्ल विच साडे सामने आ गए। पंजाब दी तवारीख सदियां पुरानी है ते इस दे लोक गीत भी दुनिया की अदब की तवारीख विच सब तो पुराने ने, क्यों जे इल्म ते अदब इस धरती का सब तो सोहना जिहड़ा है वो जेवर है। पंजाब दे वासी खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए सन। इस परों बहुता वेला तरिंजना चौपालां विच गुजारदे, जिथे उन्हां कोल चंगा ते चोखा वेला भी होंदा सी। तरिंजना दे विच खवातीन जिहड़ियां होंदियां या बच्चियां होंदियां वो चरखा कतदियां सन ते चौपालां दे विच गभरू जिहड़े ने वो बैठे सन, लोक कहानियां पढ़दे, लोक किस्से पढ़दे। इस तो वख लोक गीत राही अपने जज्बियां का इजहार करना भी वो अपना फर्ज समझते। कुछ गीत सवानियां वास्ते मखसूस हो गए ते कुछ गीत गभरुआं वास्ते महसूस हो गए। इसलिए उन्हां दे बोलां विचों भी सानू सब कुछ नज़र ही आंदा है। इन्हां गीतां विच पंजाब की सच्ची ते समुची तस्वीर नज़र आती है। पंजाब के कुछ लोक गीतां दा वेरवा इंज है जिहदे विच असीं सब तो पहले माइये दे हवाले नाल गल करने आ। माइया इसका लफ्सी मतलब है चन्न वर्गा। माँ अरबी च चन्न आखदे ने, माइया चन्न वर्गा। शायरी की इस्तलाह विच डेढ़ मिसरे विच किसी जज्बे, ख्याल या मजमून नूं बयान किया जाता है। पहला मिसरा बेमानी होंदा है, जबकि दूजे मिसरे विच जज्बा या ख्याल बयान किया जाता है। कुछ सूझवाना दे नेड़े गुजरात के मशहूर आशक ते माशूक माइया ते बालो दे नाल इस नूं मनसूब किया जाता है। माइये दे खास मौजू जिहड़े ने उहदे विच महबूब तो जुदाई का जज्बा, हिजर ते विछोड़े का जज्बा वो मौजूद है। मिसालां भी असीं नाल नाल वेखने आ। एक फुल गुलाब दा नी, सजना दा मुख वेखना, ए कम सवाब दा नी। फिर एक बहुत ही मशहूर माहिया जिहड़ा लगभग हर पंजाबी नूं याद होना है, सोने दा किल माइया, लोकां दियां रौनकियां साडा रोंदा है दिल माइया। मिठी चाह पे पींदे हो, ए गल दस सजना, किनू वेख के जींदे हो। तंदूरी ताई होई आ, खसमां नूं खान रोटियां, चिट्ठी सजना दी आई होई आ। गड्डी आ गई स्टेशन ते, परां हटवे बाबू, मैनू माइया वेखन दे। मझ किले नाल बह गई है, साडे वलों निभ जानी सी, गल तेरे वलों रह गई है। इस तो वख मजहबी रंग दे माइये भी ने, जिवें कि सड़के ते लारिया, अगे ने रसूल अल्लाह, पिछे उम्मत सारिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पतना ते आए बेड़ी, माइया नमाज पढ़े, खोरे मंगदा दुआ केड़ी। इस तरह दी होर भी मिसालां तुसीं पेपर 'च लिख सकते हो। माइया तो बाद अगला लोक गीत आंदा है किकली। यह लोक गीत कुड़ियां दी खेड है ते यह खेड दे दौरान ही गाया जाता है। दो कुड़ियां आपो सामने खलो के हत्थां दी कैंची बना के, इस तरह हत्थां दी दो कैंची बना के, दूजी कुड़ी भी हत्थां दी कैंची बना के एक दूजे दे हत्थ फड़ के पैरां नूं दूजी सहेली दे पैरां नाल जोड़ के पंबीरी वांग घुमदियां ने। इस नूं किकली आख्या जाता है। पहला पहल कुड़ियां जदों चरखे तो वेलियां हो जांदियां
ਤਾਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਗੀਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਤਾਸਾ, ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਕਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਸਾ। ਢੋਲਾ। ਢੋਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੋਲਾ, ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਢੋਲਨਹਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਤੀਕਰ ਅਪੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਜ਼ਮੀਆਂ, ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਲ ਕਸੂਰ ਵੇ, ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ ਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ। ਢੋਲ ਚੰਨ ਵੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਥਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਥਾਲ। ਥਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਦੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਅੰਦਰ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਖਾਣੀ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਥਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੀ ਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਦੂਰ ਏ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਈ ਛਾਂ ਖਖੜੀਆਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਾਂ, ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਕਾਬਲ ਜਾਂ, ਕਾਬਲੋਂ ਆਂਦੀ ਗੋਰੀ ਗਾਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਵੱਛਾ ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੜਾਵੇ ਰੱਸਾ, ਮੁੰਡੇ ਖੇਲਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ, ਰੰਨਾ ਘਰ ਵਸਾਂਦੀਆਂ, ਆਲ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ, ਥਾਲ 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 ਮੈਂ ਗਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਓ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਓ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਪਿਓ ਪਕਾਈ ਦਾਲ, ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਰੀ ਗਲ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਸੜ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਨੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੀਟਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਉੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਵਾਂ ਪੜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਏ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸੰਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੁੱਡੂਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਫੜੇ ਤੇਰੀ ਵਾਗ ਵੀਰਾ, ਚੜ੍ਹ ਘੋੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਭੈਣ ਦਾ ਲਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਕੇ ਲੋਰੀ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਾਰੇ ਖਾਬ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਥਾਪੜਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਬਾਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਟੇਗੀ, ਮਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਵੱਟੇਗੀ, ਬਾਵੀ ਮਨ ਪਕਾਵੇਗੀ, ਬਾਵਾ ਬੈਠਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਾਕਾ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੇਗਾ। ਲੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਦਿੱਤਾਈ ਤੇ ਪਾਲੀ ਤੂੰ। ਜੰਗਲ ਸੁੱਤੇ, ਪਹਾੜ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦਰਿਆ, ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ, ਨੀ ਨੀਂਦੇ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਾਲ ਕਹਿਤ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੰਡਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ ਹੀਰ ਗੋਰੀ, ਖਾਏ ਕਾਕਾ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੁਗਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੁਗਨੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦਾਮ, ਮਾਰਨ ਮੁੱਕਾ ਕੱਢਣ ਜਾਨ। ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਟੱਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਜਲਿਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟੱਪੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜਲਸੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਤਾਸੇ, ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਤਾਸੇ, ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਛੱਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਜਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਵੀ ਸਮੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੱਲਾ ਨੂੰ ਥੇਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
इस दायरे विचों दो कुड़ियां निकल के गिद्धे दे बोल गांदियां ने। गिद्धे दी खास गल है कि अखीरले बोल नूं वार-वार दोहरा के ताड़ियां दी गूंज होर तेज़ करके समा बनिया जाता है। इस तरह जज्बियां नूं खुल के बयान किया जाता है। सस मेरी ने सिर कराया ते उत्ते पै गई रेत, हुण क्यों रोनी है शीशा फड़ के वेख, हुण क्यों रोनी है शीशा फड़ के वेख। अखीर ते सारे तुसी बोलियां लिख के इस तो वध भी तुसी लिख सकते हो, पर तुहाडे कोल सिर्फ 45 मिनट होंदे ने जिहदे विच तुसी अपना मजमून बयान करना है। कोशिश करो 3 तो 5 सफ़ियां तक यह मजमून खिलरे। मिसालां जरूर देनियां। अगर तुसी माइये दी सारी तारीफ लिखती, मिसाल नहीं दी, कोई माइये 3-4 नहीं लिखे तो तुहानूं नंबर नहीं मिलणगे। इसलिए ये सारियां जिहड़ियां मिसालां ने वो जरूर दिओ। तो अखीर उत्ते जिहड़ी मुक्कदी गल एक पैराग्राफ और पूरे मजमून का निचोड़ लिखो कि पंजाब दी जिहड़ी तारीख है वो लोक गीतां तो बगैर मुकम्मल नहीं होंदी। पंजाब का जिहड़ा कल्चर है, पंजाब की जिहड़ी रवायत है, पंजाब की जिहड़ी रहतल है, उहदे नाल लोक गीत जुड़े हुए हैं। साडे कोल इंसान दे पैदा होने तो लैके मरण तक दे विच सारे अमल दे, ईवन के मौत के हवाले नाल वैन जिहड़े ने, जवानी के हवाले नाल, शादी ब्याह के हवाले नाल, फिर किसी के मरग ते, किसी की खुशी ते, किसी के घर बच्चा जम्मन ते, हर मौके के उत्ते कोई ना कोई लोक गीत मौजूद है जो कि इस चीज़ का सबूत है कि यह धरती हर लिहाज नाल एक जरखेज़ धरती है। तो ऐसी अज का मजमून आस करना वा कि तुहानूं चंगा लग्या होएगा।